السلام علیکم. پرفیکٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رقیہ بلوچ, اور آج ہم موجود ہیں بوائے اسکاؤٹ میں, جہاں کوئٹہ آن لائن کا اینول ورکشاپ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ آن لائن کے او ٹی ممبر جہانگیر ترین. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کا موٹیو کیا ہے, اور یہ سکلز جو سکھانے کا سلسلہ ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے, اور ان کا جو میتھڈالوجی ہے وہ کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. جہانگیر ترین صاحب, پہلے تو آپ کوئٹہ آن لائن آرگنائزیشن کے بارے میں ہمیں بتائیں, پھر اس کی موٹیو بھی ناظرین کو بتائیں. بیسکلی کوئٹہ آن لائن ایک نوجوانوں کا گروپ ہے جس کا انیشیٹو سوشل میڈیا سے لیا ہے, اور ہمارا مقصد ہے کہ سوشل میڈیا یوز فار سوشل چینج. ہمارے لوگوں کو سوشل میڈیا, شروع میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تو لوگوں کو سوشل میڈیا کے حوالے سے اتنی اویئرنیس نہیں تھی. ہم نے کوشش کی کہ ہم نوجوانوں کو, جو یوتھ ہے, ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مشغول کرے اور ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی کے پلیٹ فارم مہیا کرے. ہم نے ڈسیبلٹی پہ کام کیا, ہم نے ہیلتھ پہ کام کیا ہے, ہم نے انوائرمنٹ پہ کام کیا ہے. بہت سارے تقریباً 14 سے 16 ایسے سیکٹر ہے جس پہ کوئٹہ آن لائن والنٹرلی اپنے سروسز دے رہے. ہمارا نہ کوئی فنڈنگ ہے, نہ کوئی آرگنائزیشن رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. مثلاً کوئی ڈیزرونگ پیشنٹس ہمیں ریکویسٹ آ جاتی ہیں, وہ اس کو ویریفائی کر کے اس کے لیے ہم پھر سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ کمپین چلا لیتے ہیں. ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں جن کے لیے ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو, مختلف کمپین کے تھرو ہم نے 2 کروڑ روپیہ تک بھی ہم نے لوگوں کے لیے ڈونیٹ کیا ہے. ویل چیئریں ہمارے تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایسے ڈیزرونگ فیملی جس کو ویریفائی کر کے ان کے گھروں تک ہم ویل چیئریں پہنچاتے ہیں. اور ہماری جو ریگولر ایکٹیویٹی ہے وہ ہے بلڈ ڈونیشن. روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت سے لوگوں کو لوگ بلڈ مہیا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ والنٹرزم کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں. آگے جو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو سکلڈ کریں. سوشل میڈیا کے جو آن لائن ارننگ ہوتی ہے, اس طرح کا ہمارا سسٹم ہے آگے انشاءاللہ. تو اب ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہر جگہ پہ تو ظاہر بات ہے جاب تو اتنی نہیں ہے کہ ہم صرف جاب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں جاب چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, آپ جاب کی چکروں سے نکلو, آپ آ جائے کوئی سکلڈ سیکھو اور پھر اپنے لیے کماؤ. تو یہ ہمارا مقصد ہے. اور آج کا جو 12th اینول ورکشاپ ہے, اس میں ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم والنٹیئر کی ہنٹنگ کریں اور ان کو طریقہ بتائیں, سکھائیں. کہ لازمی بات ہے ساری زندگی تو ہم یہ سسٹم نہیں چلا سکتے. آگے لوگوں کو آنے کا موقع ہم دے رہے کہ وہ آ کے اس سوشل جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرے, حصہ لے اور اپنی سوسائٹی کے لیے سرو کرے. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, لیکن مزہ تو تب ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جیے. تھینک یو سو مچ جہانگیر ترین صاحب. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, اگر ہم اوور آل بات کریں تو یہ انسانیت کی خدمت کا ایک کام سر انجام دے رہے ہیں, انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ڈس ایبلٹیز پہ, اسپیشل لوگوں پہ سرو کر رہے ہیں, اور ان کی یہی خاصیت, یہی اچھی بات ہمیں اٹریکٹ کر گئی, اور یہاں ہم آئے ہیں ان سے سیکھنے کہ آپ دوسرے نوجوان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں, اور ہاؤ ٹو لرن اسکلز آپ کوئٹہ آن لائن کے اس پلیٹ فارم سے بھی سیکھ سکتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ آن لائن کے فاؤنڈر ضیاء خان. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی انسپائریشن کون تھے, کس سے انسپائر ہوئے, اور کس طرح سے ایک ڈیولپنگ آرگنائزیشن انہوں نے ڈیولپ کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے ہمارے پروگرام کو کوریج دے رہے ہیں. بیسکلی کوئٹہ آن لائن کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 2010 میں جب ہم گوگل میں کوئی چیز کوئٹہ کے نام سے سرچ کرتے تھے تو بلاسٹ کی تصویریں, ٹارگٹ کلنگ کی تصویریں, تو اس پہ میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ایک ایسا سٹیپ اٹھایا جائے جسے کوئٹہ کی پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرے. تو یہ سٹیپ 2010 14 اگست کو یہ گروپ بنایا, اور اس گروپ کا مقصد یہ تھا کہ ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا فار پازیٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ سوشل چینج. تو سٹارٹ ہم نے بلڈ ڈونیشن سے لیا جو کہ آج تک چل رہا ہے. پھر ہم نے ٹری پلانٹیشن, کلین کوئٹہ, گرین کوئٹہ, وال آف کائنڈنس. اس کے علاوہ ہم نے رمضان میں غریبوں کی مدد, کووڈ میں مدد, فلڈ میں مدد,
پھر ہم نے اسپیشلی جو کام شروع کیا جو کہ پاکستان لیول پہ اور کوئی آرگنائزیشن نہیں کر رہی ہے وہ ہے انکلوژن آف پرسن ود ڈسیبلٹی ان سوشل چینج. افراد بامعذوری کو ہم نے اپنے اس کارواں میں شامل کیا اور انہوں نے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ درخت لگائے, راشن ڈسٹریبیوٹ کیے, بلڈ ڈونرز ڈھونڈے, جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ویل چیئر پہ آتے تھے اور وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے. پھر ہم نے سوچا کہ ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں اور ہم نے پرسن ود ڈسیبلٹی کو لیڈ رول پہ رکھا. وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کو افراد بامعذوری لیڈ کر رہی ہے. آپ کے پروگرام کی توسط سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس گروپ کو 3 دفعہ UN والنٹیئرز نے ایوارڈ دیا ہوا ہے, بلوچستان ایکسلنس ایوارڈ, پرائڈ آف پاکستان, ساتا ایوارڈ. اور خاص بات یہ گروپ 2022 تک بغیر آفس کے اور بغیر آپریشنل کاسٹ کے اپنی مدد آپ کے تحت رن ہو رہا تھا, لیکن اب الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹا آفس سیٹ اپ بھی کھولا ہے جہاں پہ ہم نوجوانوں کو مختلف لرننگ کراتے ہیں, جس طرح آن لائن ارننگ ہے یا ان کو پروفیشنل اسپیکر بناتے ہیں. تو اب یہ کارواں ماشاءاللہ بہت پھیل چکا ہے. اب تو آپ ہمارے پاس CB آن لائن, نوشکی آن لائن, جوب آن لائن, پشین آن لائن, اس طرح کے بہت سارے آن لائن ہیں جو اس ٹائم کام کر رہے ہیں, دکی آن لائن, قلعہ عبداللہ آن لائن. تو ابھی مزید بھی ہم نے اس کو آگے بڑھا. واہ ماشاء اللہ سر, گریٹ جاب. سر آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ سوچ کیسے آئی, اسٹارٹ آپ نے خود لیا یا آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے؟ کیسے آپ نے کہا کہ جو اسپیشل پرسنز ہیں, جو ڈس ایبلٹیز لوگ ہیں, ان کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے, کیسے سر؟ دیکھیے میرا اپنا پولیو ہے تو میں اس درد سے اچھے واقف تھا. شروع میں اپنے بات کی کہ میرا انسپائریشن کون تھا اور میں نے کہاں سے یہ سٹارٹ لیا. آف کورس انسان کے سب سے پہلے انسپائریشن ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں اور والد والدہ اور فیملی ممبرز ہوتے ہیں, لیکن ساتھ چلتے چلتے جو میرا سب سے بڑا انسپائریشن بنے وہ ایدھی صاحب بنے. کہ ایدھی صاحب نے صرف ایک بندے نے اتنا ایمبولوسوں کا جال پھیلایا اس کے ایفرٹ سے. جب میں نے بھی اکیلے سٹارٹ لیا تو میں اکیلا تھا, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا جب میں خدمت خلق پہ نکلوں گا تو لوگ جوائن کریں گے. اب الحمدللہ یہ کارواں بن چکا ہے اور اس کارواں میں سب شامل ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شرائط نہیں ہے, بس یہ کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. تھینک یو سر. میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ڈیڈیکیٹ ٹو یو سر. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, پرفیکٹ ٹی وی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر. تھینک یو. جی ناظرین, پہلے بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انسانیت کی خدمت کا یہ جذبہ کوئٹہ آن لائن کر رہا ہے, اور یہ جو عبدالستار ایدھی کا انہوں نے نام لیا ہے. دیکھیں آپ اگر ایک شخص بن جاتے ہیں تو مٹ جاتے ہیں, خاک ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, آپ کا نام و نشان نہیں بچتا. جب ایک شخصیت بن جاتے ہیں تو آپ کا نام پورے بلوچستان میں کیا پوری دنیا میں چھا جاتا ہے. تاریخ آپ کو یاد کرتی ہے, تاریخ کے سنہرے اوراق میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے. تو ایسی ہی موٹیویشن ضیاء خان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آئیے انشاءاللہ آگے بھی آپ سے ملاقات کروائیں گے ڈفرینٹ اسپیشل لوگوں سے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور کوئٹہ آن لائن کے ممبر فراز یوسف جی موجود ہیں. میں نے ان کو ٹرین ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور یہ ٹرینر بھی ہیں کوئٹہ آن لائن کے آرگنائزیشن میں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا موٹیو کیا تھا, ان کی آج کی ایکٹیویٹی کیا تھی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں سر, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. بالکل سر, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کوئٹہ آن لائن آرگنائزیشن میں آپ کی کیا ایکٹیویٹی تھی آج؟ میں اصل میں ایڈوکیٹ ہوں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, اور میں نے انگلینڈ سے اپنا ماسٹرز کیا ہوا ہے, اسلام آباد سے اپنا LLB کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی میں نے اسلام آباد میں بھی کام کیا ہے, انگلینڈ میں بھی میں نے کام کیا. میں یہ چاہتا تھا کہ کوئٹہ میں جو وہ سکلز جو کہ میں نے وہاں پہ سیکھے ہیں اور ڈیجیٹل سکلز انٹرنیٹ پہ جو کہ فری ریسورسز اویلیبل ہیں, وہ میں جو ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو سکھا سکوں, اور آگے ادھر جو ہے وہ اسکولز میں اور آگے بھی ان کو میں بتا سکوں تاکہ وہ اکوپ ہوں ان سکلز کے ساتھ, تاکہ آگے وہ دنیا کے ساتھ اسی, کیونکہ وہی چیز جو جب فری ہوتی ہے امریکہ میں یا کہیں اور پہ تو اسی ٹائم پہ پاکستان میں بھی فری ہوتی ہے اور کوئٹہ میں بھی, لیکن ہمیں جو ہے 5-6 سال لگتے ہیں اس میں وہاں تک پہنچنے میں. تو میں چاہتا تھا کہ وہی سکلز جو ہے میں یہ کوشش کروں ان کو بتا سکوں کہ وہ اپنے بزنسز میں, اپنی تعلیم میں, اپنے کام میں جو بھی ہو, وہ سائنٹسٹ ہو, بزنس والا کوئی بھی ہو, وہ اس کو استعمال کریں اور ان کو ریسرچ کے حوالے سے اپنے آپ کو زیادہ ریلائبل بتائیں. آج کل کے دور میں جھوٹ جو ہے وہ کافی آسانی سے بولا جاتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں, تو اس میں جو ہے وہ ریلائبل ریسرچ کیسے کرنی ہے, کون سی جگہوں سے ریسرچ کرنی ہے, تاکہ کل کو آپ کو کوئی یہ نہیں کہے کہ جی آپ نے یہ غلط بیانی کی ہے کچھ, اور اس کو پھر پریزنٹ کیسے کرنا
करना है। सर क्वेटा ऑनलाइन ही क्यों, आपने ये क्यों चूज़ किया, क्या वजह थी? कोयटा ऑनलाइन के साथ पुराना एक रिश्ता, क्योंकि सर ज़िया ने जब टीचिंग शुरू की तो हम लोग उनके शुरू के बैचेस में ही थे, उस टाइम से उनको जानता हूँ। फिर उनकी मैंने पूरी स्ट्रगल भी देखी है इसमें, और वॉलंटियर उसके बेसिस पे, मतलब अब फ़िलहाल हमें यही कोशिश होनी चाहिए कि हमें जो कुछ आता है हम खुद वॉलंटियर बेसिस पे कर सकें, किसी पे रिलाई करने के बावजूद, क्योंकि आजकल के दौर में एक तो सब कुछ फ्री है, ज़्यादातर आपको फ्री मिल जाता है, और उसको जब फ्री मिल ही रहा है तो फिर आपको जो है वो सीखना भी आसान है, तो फिर उसको वॉलंटियरली सिखाना भी आसान होना चाहिए। तो कोयटा ऑनलाइन एक ऐसा जो है वो इनिशिएटिव है जिसमें सब कुछ वॉलंटियर बेसिस पे खुद हो रहा है, और सिर्फ एक उसके लिए कि इस कोयटा को और बलूचिस्तान को बेहतर कर सके, पाकिस्तान को बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस मेंबर का हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर हमने सोचा कि बलूचिस्तान के नौजवानों को डिजिटलाइज करें, उनको स्किल सिखाएं, क्योंकि आज के दौर में, आज के माशरे में आप MBA भी कर लें, आप BBA भी कर लें, पाकिस्तान जैसी कंट्री में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो कोयटा ऑनलाइन ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप स्किल सीख सकते हैं। आप स्पेशल अगर पर्सन हैं तो वो भी आप घर बैठे या दूसरी जगह जाके, जैसे डिसास्टर के माहौल में, माशरे में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, तो दूसरों की खिदमत करना ही इंसानियत है। आइए चलते हैं आगे, और आगे जो हमारे मेंबर्स आते जा रहे हैं हम आपसे मुलाकात उनकी करवाते जा रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और स्पेशल पर्सन मौजूद हैं, सैयदुल्लाह अरमानी। आइए चलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदुल्लाह, आप आज आए हैं कोयटा ऑनलाइन के एनुअल वर्कशॉप पे, आप सीखने आए हैं, आप मेंबर हैं, आपका क्या मकसद है आने का? नहीं, मैं 2019 से इन लोग के साथ हूँ, कोयटा ऑनलाइन लोगों के साथ, ज़िया भाई के साथ। मैं आपको बताऊँ मुख्तसर, 2005 में मैं अपने गांव में था। गांव का तो आपको मुश्किलात पता होते हैं, तो जिस बंदे ने मुझे बरौरी स्कूल पे भेजा, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ इस स्टेट पे हूँ, कोयटा ऑनलाइन के साथ हूँ। मैं कराची, इस्लामाबाद गया हूँ कोयटा ऑनलाइन के साथ, ग्वादर गया हूँ, पेशावर गया हूँ, तो बहुत कुछ इन लोगों से सीखा हुआ है। अब पहले हम लोग कहते थे कि यार हम लोगों को व्हील चेयर चाहिए, हम लोग को मोटरसाइकिल चाहिए। अभी आप यकीन करें, हम लोग रमज़ान में घरों में राशन पहुंचाते हैं, हम लोग कचरे उठाते, पिकनिक जगह जाते, तो उन लोगों को पैगाम देते कि यार आप पिकनिक करते हो, आप कचरा भी उठाए। तो हम लोग कचरा भी उठाते हैं। हम लोग, सबसे अच्छी बात तो ये, हम लोग दरख्त भी लगाते हैं, अपने गाँव वालों को भी बताया, अपने दोस्तों को बताया। तो कोयटा ऑनलाइन से मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं, ये है इंसानियत। हमने सुना था कि इंसानियत बोलती है, और आज आंखों से देखा कि इंसानियत वाकई बोलती है। आप ये देखें, स्पेशल पर्सन, और ख़ुद आप देख सकते हैं ये व्हील चेयर पे हैं, ख़ुद कितने डिसेबल हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी ना ख़ुद को ये समझने दिया कि मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, ना दूसरे को एहसास होने दिया कि ये दूसरों की खिदमत करते हैं, अपने अलावा सोचते हैं। और हम इंसान, अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद सारे सलामत हैं, लेकिन हम सिर्फ अपना सोचते हैं। ये जो स्पेशल पर्सन है, ये दूसरों का सोचते हैं। ये कहते हैं कि हमने राशन पहुँचाया, डिसास्टर में, सैलाब में लोगों की मदद की, तो ये होती है इंसानियत। मैं सलाम करती हूँ, परफेक्ट TV इनको सलाम करता है कि आज इस वर्कशॉप में हमें वो कुछ देखने को और सीखने को मिला कि जहाँ इंसानियत का सर फ़ख्र से बुलंद होता है। तो आइए जानते हैं, सैयदुल्लाह के व्हील चेयर के पीछे कुछ लिखा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। सैयदुल्लाह, ये आपने क्या लिखा और क्यों लिखा, पहले हमें अल्फाज में बताइए। मैं तो ये मेजर आसिफ गफूर साहब जो पहले DGSPR था, अब तो कोयटा के कोर कमांडर है। मैं इसे 3 साल से मैं इनके पीछे था, तो इंशाल्लाह अभी सोशल मीडिया के ज़रूर इंशाल्लाह मैं जावेद अफरीदी से भी मिला हूँ, आप पेशेवर मालिक है, ताहिर ख़ान से भी मिला। तो अभी मेरा ये कोशिश है, इंशाल्लाह मेरे दोस्तों गाँव वाला ने कहा कि आप कोर्ट कमांडर से नहीं मिल सकता, वो मेजर आसिफ गफूर नाम उनका, कहता है वो आपसे नहीं मिलेगा। मैंने कहा इंशाल्लाह ये मैं ये चैलेंज भी पूरा करके आप लोगों को दिखाऊंगा।
नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान की फ़ेमस एंकर पर्सन फ़रीना खटक। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कर रही हैं यहाँ पे। क्वेटा ऑनलाइन में होस्टिंग उन्होंने भी की और उनसे मज़ीद जानते हैं कि इनका मोटिव क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। जी मैम, आप हमें बताइए, आपकी माशाल्लाह एक अच्छी पर्सनैलिटी है और हम आपको कम ही जगह में देखते हैं क्योंकि आप स्पेशल जगहों में जाती हैं और अच्छा काम करती हैं, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो क्वेटा ऑनलाइन ही क्यों, वाई क्वेटा ऑनलाइन? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि क्वेटा ऑनलाइन को मैंने एज अ वॉल्टियर जो है ज्वाइन किया था पिछले 3-4 सालों से, और मैं इनके साथ ऐसे काम करती हूँ लाइक अ फैमिली मेम्बर्स। तो मेरी जो वॉल्टियरली जो मेरी खिदमात होती हैं वो 24/7 इनके लिए हमेशा से मैं अवेलेबल रहती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके साथ रहूँ। आपका सवाल था कि क्यों, जब से मैं क्वेटा ऑनलाइन में आई हूँ हम इंसानी खिदमत पर काम करते हैं। हम अपनी जेब से किसी को कुछ दे ना दे, लेकिन ये कि हम किसी से ले दे के भी थोड़ा आगे हेल्प कर देते हैं जो हमारे अगराज़ व मकासद हैं। मैं आज भी जो हमारा ये इवेंट था तो इसमें जो रज़ाकार नए आए थे उनको मैंने यही कहा कि आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन क्वेटा ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद आपको रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी, क्योंकि सुकून आपको सुकून मिलता है किसी की हेल्प करने पर। किसी को जो है, अगर आप किसी की आपकी थोड़ी सी हेल्प से किसी की लाइफ अच्छी हो जाती है, किसी को 2 पल सुकून के मिलते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी अचीवमेंट क्या हो सकती है। वाह, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बात मैम ने की कि आप किसी को अगर खुशी दे सकते हैं, 2 पल की खुशी, तो आपको रातों में नींद बहुत अच्छी आती है। आज के माशरे में टेंशन, डिप्रेशन और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, लेकिन इंसानियत की खिदमत का ये जज्बा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब होता है। मैम अगेन थैंक यू आपका। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा ऑनलाइन की मेंबर शुमैला। आइए उनसे जानते हैं कि आज की जो वर्कशॉप है उन्होंने क्या सीखा इससे और क्यों आज ये मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुमैला कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। शुमैला, आप क्यों क्वेटा ऑनलाइन की मेंबर बनी, वजह क्या था? मैं क्वेटा ऑनलाइन की मेंबर इस वजह से बनी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं क्वेटा ऑनलाइन के साथ काम कर रही हूँ एज अ वॉलंटियर। मैं इस वजह से काम कर रही हूँ क्योंकि क्वेटा ऑनलाइन जो है डिसेबिलिटी के हवाले से काम कर रहे हैं, जो कि जो डिसेबल जो लड़कियाँ होती हैं, तो मैं स्पेशल डिसेबल लड़कियों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है, वो घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, तो ज़्यादातर उनको जो फैमिली वाले होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते बाहर निकलने के लिए। तो क्वेटा ऑनलाइन से हम लोगों ने ये सीखा कि हम घरों से बाहर कैसे निकलें। स्पेशल मैंने क्वेटा ऑनलाइन से ये सीखा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पहले काफ़ी ज़्यादा लो था, लेकिन जब से मैंने क्वेटा ऑनलाइन ज्वाइन किया है तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सही हो गया है। और हम जो है एक दूसरे से देख के ही सीखते हैं। पहले हम जब लड़कियां जो हमारी वुमेन डिसेबल लड़कियां हैं वो मतलब आके बैठ जाती थी, मतलब कोई बात वगैरह नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी क्वेटा ऑनलाइन की वजह से जो जितनी हमारी फ़ीमेल लड़कियां डिसेबल है वो क्वेटा ऑनलाइन की वजह से ही एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा वो अभी घरों से बाहर भी निकलती हैं, एजुकेशन भी हासिल कर रही हैं, हर एक्टिविटीज़ में आती हैं और हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। और हम क्वेटा ऑनलाइन हमारे साथ ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम पार्क गए थे, वहाँ पे इन्होंने हमारी एक एक्टिविटी करवाई, तो वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। हमारे साथ और भी डिसेबल लड़कियाँ थी जो कि वहाँ पे जो पार्क था वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी हम क्वेटा ऑनलाइन वाले हमारे साथ थे, उनकी वजह से हमारी जो वहाँ पे एक्टिविटी थी बहुत अच्छी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। और मैं क्वेटा ऑनलाइन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि इनकी वजह से मेरे अंदर जो है जो ये हिम्मत है वो इनकी वजह से। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया शुमैला। थैंक यू सो मच।
नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा ऑनलाइन के ऑर्गेनाइज़र काकड़ शरीफुद्दीन। आइए उनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है अपने आप की मदद ये सब अरेंज करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पे और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारी ये इवेंट के कवरेज कर रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल है, ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि हमें यहाँ एक मोटिवेशन मिलता है। मैं मोटिवेट होता हूँ यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से कि ये लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ चलकर यहाँ पे आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज़ है, पॉजिटिव इमेज हम कोयटा के जो है वो उजागर करते हैं। तो इनसे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑर्गेनाइज़ करना या ऑर्गेनाइजिंग करना बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि मैं इनसे मोटिवेट होता हूँ और हम अपने ही अंदर डोनेशन वगैरह करके ऐसे प्रोग्राम जो है वो हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाजरीन, आज हम मौजूद थे बॉय स्काउट में, जहां क्वेटा ऑनलाइन का एनुअल वर्कशॉप हुआ था। हमने आपसे डिफरेंट मेंबर्स क्वेटा ऑनलाइन के मिलवाए थे, डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात करवाई, लेकिन मैसेज यही था कि इंसानियत की खिदमत करनी है, चाहे डिसेबिलिटीज़ हों, चाहे वो स्पेशल पर्सन हों, चाहे वो दूसरे लोग हों। हमने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करनी है, दूसरों का अच्छा सोचना है, दूसरों को खुशी देनी है। हम इस माशरे में दूसरों के दुख की वजह ना बने, दूसरों का सहारा बने, दूसरों के हम कहते हैं कि दिल का दरमान बने, अगर बलोची हम कहें तो। आज यही हमारी समरी थी, यही कंक्लूजन था कि आप देख सकते हैं क्वेटा ऑनलाइन का ये बैनर, वो यहाँ भी लिखते हैं कि माशरा वो जो सबका हो, चाहे वो माजूर है, चाहे वो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, चाहे जो भी है, इंसान है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर उस इंसान की मदद करो जो दिखने में आपको इंसान लगता हो। तो इसी मैसेज के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, परफेक्ट टीवी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी की आवाज़ बनेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।